আচ্ছা দেখো এবারে আসছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ পলিগন অফ সাইডস n and hence find out the center magnetic field at the center of the circle of radius r. Okay, let's consider a circle of radius r. Now we can consider that the circle consists of a polygon of infinite number of sides. ধরে নিচ্ছি এই যে পলিগনটা আছে এটাকে প্রথমে আমি n নাম্বার অফ সাইডস আছে বলে ধরে নিচ্ছি। এখন দেখো n নাম্বার অফ সাইডস থাকলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে না 2 পাই ডিভাইডেড বাই n। ওকে, এখন আমি এই পোরশনকে যদি এখানে নিয়ে আসি তখন কেমন হবে না এটা যদি 2 পাই বাই n হয় তার হাফ হবে পাই বাই n, ঠিক আছে। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হলো θ1, this is equal to θ2 and here θ1 is equal to θ2, this is equal to pi divided by n. Now the relation between smaller and capital R as follows. Here smaller divided by capital R is equal to smaller by capital R, this is equal to cos theta, this is equal to cos pi divided by n. Okay, now the magnetic field due to this portion at the center of the circular loop B dash is equal to mu 0 divided by 4 pi I by R sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, that is the expression of magnetic field due to a small straight current segment. Now B dash is equal to mu 0 divided by 4 pi I divided by R is equal to, from this equation we can write that R is equal to R cos pi by n. So R cos pi by n into sin theta 1 plus sin theta 2 means that 2 into sin pi by n. Okay, now the magnetic field due to the polygon B is equal to n into B dash, this is equal to n into mu 0 divided by 4 pi into I divide 2i, देखो here 2i divided by r into sin pi by n divided by cos pi by n is equal to tan pi by n. Okay, this is the expression of magnetic field due to a polygon of sides n. Now if we want to find out the magnetic field at the center of the circular loop, then we can say that for a circular loop n tends to infinite, because we can consider the whole the circular loop as a polygon of sides n where n is the infinite. Okay, তাহলে n tends to infinite. আচ্ছা দেখো এটা একটু আমি আরো একটু ইলাবোরেটলি বোঝাচ্ছি। ধরো এই যে পুরো সার্কেলটা আছে এটাকে আমি 1 2 3 4 5 6 7 ডট 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 ইনফাইনাইট এরকম একটা পলিগন বলে ভেবে নিতে পারি। তাহলে সেরকম একটা পলিগন হিসাবে ধরলে তখন n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? এখন আমরা এই জায়গায় n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট করে দেব। সো magnetic field for the circle is equal to B, this is equal to mu 0 divided by 4 pi into 2i by r into tan pi by n divided by, দেখো এখানে উপরে ছিল n, সেটাকে আমি এইভাবে লিখছি
1/n ইনটু পাই করে দিলাম, এখানেও ইনটু পাই করে দিলাম, হ্যাঁ, এন্ড হিয়ার লিমিট n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট। ক্লিয়ার? তাহলে দেখো এই যে পোরশনটা, এই পোরশনের লিমিটের ভ্যালু কত হবে না, এর ভ্যালু হবে, লিমিটের ভ্যালু হবে 1। তাহলে এই জায়গায় 1 লিখে দিলে আমরা কত পাবো, μ0/4 পাই ইনটু 2 পাই I divided by r. This is the expression of magnetic field at the center of the coil of radius r carrying current I. ওকে, এবারে আমরা অন্যভাবেও পরে প্রমাণ করব যে এটাই হলো সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। তাহলে দেখো এখনো পর্যন্ত আমরা যে কটা ইকুয়েশন জেনেছি, যে কটা এক্সপ্রেশন জেনেছি, একটু শর্টে বলে নিচ্ছি। B is equal to μ0 divided by 4 pi into dB is equal to μ0/4 pi I dl sin theta divided by r square. B for infinite wire is equal to μ0/4 pi 2I divided by r. B for semi-infinite wire is equal to μ0/4 pi into I divided by r. And B at the center of the coil, at the center of the circular loop, μ0 divided by 4 pi into 2 pi I divided by r. Okay, next এখানে দেখো এটা কার জন্য না, ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য। ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য যদি গ্রাফ দেখাতে বলে তখন কেমন হবে না, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা হবে this is r, this is b, so here b varies 1 divided by r. Okay, next এরপরে আসছি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড at the center of the circular loop. ধরুন একটা কারেন্ট ক্যারিং লুপ আছে I, এর রেডিয়াস হলো r. Now we want to find out the magnetic field at the center of this circular coil. Let's consider this is a small segment dl, and the angle between dl and r, this is equal to 90 degree. So by using Biot-Savart's law we can write that dB is equal to μ0/4 pi I dl sin 90 degree divided by r square. So total magnetic field B is equal to μ0 divided by 4 pi I divided by r square integration of dl, and sin 90 degree is equal to 1, so integration of dl. This is equal to μ0/4 pi I divided by r into, দেখো integration of dl is equal to 2 pi r. This is the perimeter of this circle. So integration dl is equal to 2 pi r. This is equal to μ0 divided by 4 pi into 2 pi I divided by r. এটাই হলো সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। এরপরে আসছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু at the center of a semicircular loop. দেখো ফর সেমিসার্কুলার লুপ এই এক্সপ্রেশনটা কত আসবে, সেমিসার্কুলার লুপের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে B is equal to μ0 divided by 4 pi into I divided by r square into integration of dl. Now dl is equal to r into d theta. Let's consider this is the angle d theta.
সো dl is equal to r d theta, তাহলে এটা হবে mu 0 by 4 pi I divided by r square integration r d theta from 0 to pi। ওকে, তাহলে দেখো r কনস্ট্যান্ট, তাই r বাইরে বেরিয়ে আসবে, তাহলে mu 0 divided by 4 pi into I divided by r into integration d theta from 0 to pi, mu 0 divided by 4 pi into pi I by r। এটা হলো সেমি সার্কুলার লুপের জন্য। এখন ধরে নেওয়া যাক একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল আছে থিটা, থিটা অ্যাঙ্গেলের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা কেমন আসবে। ধরো এই একটা ওয়্যার, এই ওয়্যারের কারেন্ট যাচ্ছে I, এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা। তাহলে এই ওয়্যারের জন্য এই পয়েন্টে 0 ও পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন কেমন আসবে না B is equal to mu 0 divided by 4 pi into I by r into theta, because integration of d theta is equal to theta, so you can write that B is equal to mu 0 by 4 pi I by r into theta। okay, next এরপরে আসছি বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে দেখো এখানে আমাদের এই মোমেন্টে অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখানোর জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস মনে রাখবো। এক নম্বর হচ্ছে B is equal to ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য mu 0 divided by 4 pi into 2I by r, and number 2 B is equal to mu 0 divided by 4 pi into I by r into theta, where theta is the angle of the arc। ওকে, আর এটা যদি পুরো অ্যাঙ্গেল হয় তখন সেখানে থিটার জায়গায় 2 পাই চলে আসবে। তাহলে এবারে আমরা এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখাচ্ছি। নাম্বার 1, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু টু স্ট্রেট কারেন্ট ক্যারিং ইনফাইনাইট পেয়ার at the center of this two wire, at the middle point। ধরে নাও এই ডিসটেন্সটা হলো r, এই ডিসটেন্সটাও হলো r, এই কারেন্টটা I1, এটা হলো I2। আচ্ছা দেখো প্রথমে I1 এর জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসবে B1 is equal to mu 0 divided by 4 pi into 2I1 by r। এবারে দেখো ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে। আচ্ছা আমরা যদি এই বরাবর যদি হেঁটে যাই তখন এই পয়েন্টটা হচ্ছে রাইট সাইড, and we know that right side means downward, so this will be downward। now B2 is equal to mu 0 divided by 4 pi 2I2 divided by r। এবারে দেখো এই কারেন্টের ডিরেকশনে গেলে তখন that is the left side direction, so এটা হবে আপওয়ার্ড। ঠিক আছে, তাহলে এখানে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে B is equal to B1 where is B2, this is equal to mu 0 by 4 pi 2 divided by r I1 minus I2 along downward। আমি এটাকে যদি বড় নিই তখন এটা আসবে এবং তখন এটা হয়ে যাবে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। নাম্বার 2, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 2, ম্যাগনেটিক ফিল্ড due to these two current, when these two current are in opposite direction। দেখো এই মোমেন্টে সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কত হবে, এইটার জন্য রাইট সাইড, এদিকে গেলে এটাও রাইট সাইড, তার মানে দুটোই একই ডিরেকশনে হচ্ছে, রাইট মানে ডাউনওয়ার্ড, তাহলে দুটো ডাউনওয়ার্ড হবে, মানে তখন B is equal to mu 0 divided by 4 pi into 2 divided by r I1 plus I2। okay, that is the downward direction। Number 3, magnetic field এই রকম একটা লুপের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে। ধরে নাও এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে r, that is the circular loop,
ওকে, তাহলে দেখো কারেন্টটা কিভাবে যাচ্ছে, এইভাবে যাচ্ছে। তাহলে এই পয়েন্টে ও পয়েন্টের ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি করে বার করব না B ইজ ইকুয়াল টু, এইটা হলো ইনফাইনাইট ওয়্যার, ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য ও পয়েন্ট কোন ডিরেকশনে, লেফটওয়ার্ড, তাহলে মিউ 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই, ইনফাইনাইটের জন্য এটা 2i ডিভাইডেড বাই r, এটা আমি এইদিকে গেলে ও পয়েন্ট লেফট সাইডে, লেফট মানে আপ, এটা হলো B1, B2 ইজ ইকুয়াল টু, দেখো এখানে আরেকটা সার্কেল আছে, ফর দিস সার্কেল যদি তুমি এই দিক দিয়ে হেঁটে যাও, এই পয়েন্টটা ডান দিকে, ডান মানে ডাউনওয়ার্ড, তাহলে এটা হবে মিউ 0 বাই 4 পাই ইনটু 2i বাই r ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে। তাহলে এখানে একটা হলো আপওয়ার্ড, একটা হলো ডাউনওয়ার্ড, এদের মধ্যে কোনটা বড়, এখানে এটা 2i ইনটু পাই হবে, 2 পাই i, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট সার্কেল। তাহলে ডাউনওয়ার্ডটা বড়, তাহলে এখানে B2 মাইনাস B1 হবে রেজাল্টেন্ট ভ্যালু, ইজ ইকুয়াল টু মিউ 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই 2i ডিভাইডেড বাই r পাই মাইনাস 1, এটা হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। এরপরে আসা যাক নাম্বার 4। ধরো এইভাবে ওয়্যারটা গেছে, তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেমন হবে, দেখো এইটা আই গেলে এইটার জন্য ইনফাইনাইট ওয়্যারের জন্য B1 ইজ ইকুয়াল টু মিউ 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই ইনটু 2i ডিভাইডেড বাই r। এবারে দেখো ডাউনওয়ার্ড না আপওয়ার্ড, যদি কেউ এই দিক দিয়ে যায় এটা লেফট সাইডে, লেফট ইজ ইকুয়াল টু আপ, কেউ যদি এইভাবে যায় এটাও লেফট সাইডে, দ্যাট ইজ অলসো উইল বি আপ, তাহলে মিউ 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই 2i ইনটু পাই ডিভাইডেড বাই r, that is also in upward direction, তাহলে B is equal to B1 plus B2, this is equal to mu 0 by 4 pi 2i by r pi plus 1, okay, and the resultant value will be along upward direction, ঠিক আছে। নেক্সট এরপরে আসছি অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 5। ধরে নাও এই একটা ওয়্যার আছে, এইভাবে এখানে চলে গেছে, তার মানে এটা একটা সেমি ইনফাইনাইট ওয়্যার, দিস ইজ অলসো এ সেমি ইনফাইনাইট ওয়্যার, দ্যাট ইজ দ্য সেমি সার্কুলার কয়েল, তাহলে এটা হলো 1 নম্বর, এটা 2 নম্বর, এটা 3 নম্বর। ম্যাগনেটিক ফিল্ড B1 ইজ ইকুয়াল টু মিউ 0 বাই 4 পাই ইনটু i বাই r, and this will be along upward direction. Now B2 is equal to mu 0 divided by 4 pi into, এবারে দেখো এটা হলো সেমি সার্কুলার কয়েল, সেমি সার্কুলার কয়েল মানে পাই i by r along up, B3 is equal to mu 0 by 4 pi into i divided by r along upward। তাহলে এই তিনটাকে যদি একসঙ্গে করি একই ডিরেকশনে বলে B is equal to B1 plus B2 plus B3, mu 0 divided by 4 pi into i by r 1 plus pi plus 1, এটাই হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, 1 plus 1 is equal to 2, that will be 2 plus pi। নেক্সট নাম্বার 5 হলো, এরপরে আসছি নাম্বার 6। এখানে একটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে, তাহলে কারেন্ট যাবে এইদিকে i, এইদিকে কারেন্ট গেল i, এই সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন বের করব। let us consider this is r1, that is r2, okay, now b1 is equal to, for r1 radius b1 is equal to mu 0 divided by 4 pi into i by r into pi, এখানে r এর জায়গায় r1, এটা কোন দিকে হচ্ছে দেখো, আমি যদি এই পথে যাই এটা হবে লেফট সাইডে, লেফট মিন্স আপ, তাহলে b2 is equal to mu 0 divided by 4 pi i by r2 into pi, এটা হবে ডাউনে, ঠিক আছে, একটা আপ একটা ডাউন, তো আপ ওয়ারটা বেশি, তার মানে এখানে b1 greater than b2, কেন b1 greater than b2, as
R1 less than R2। ঠিক আছে, তাহলে B is equal to B1 minus B2। ওকে, B1 minus B2, this is equal to mu 0 by 4 pi into I into pi 1 by R1 minus 1 by R2। এবারে B1 কোন ডিরেকশনে? আপওয়ার্ড, তাহলে রেজাল্টেন্ট ভ্যালু এটা হবে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে। এই গেল এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তারপরে এবারে আসছি ইকুয়েশন নাম্বার 7। এবারে দেখো ওকে, এই দিক দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে I, এই দিক দিয়ে কারেন্ট এন্টার করলো I, ও পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। দেখো এই দিকে কারেন্ট যাচ্ছে এখানে, এটা যাচ্ছে এদিকে, আবার এই দিকে, হ্যাঁ, আবার যাচ্ছে এইভাবে, তারপরে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তাহলে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে? লেটস কনসিডার দিস ইজ ইকুয়াল টু R, এটাও R, এটাও R, এটাও R, এটাও R। তাহলে দেখো প্রথম এই কয়েলের জন্য এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয়, এইটুকু অংশের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে? B1 is equal to mu 0 divided by 4 pi into I divided by R into theta। নাও B2 is equal to, এটা কোন ডিরেকশন হচ্ছে B1 টা? দেখো আমি এই রাস্তা দিয়ে গেলে এটা ডান দিকে, মানে ডাউনওয়ার্ড, তাহলে এটা হবে ডাউনওয়ার্ড। B2 is equal to mu 0 by 4 pi কারেন্ট I, বাট ডিসটেন্সটা কত হচ্ছে? নাও 2R, I by 2R into অ্যাঙ্গেল, সেম অ্যাঙ্গেল থিটা, এটা হবে R। নাও B3 is equal to mu 0 divided by 4 pi I divided by 3R into theta and this is along down। তাহলে দেখো ডাউনের দিকটাতে বেশি, কারণ এখানে R এর ভ্যালু আছে। তাহলে এটা B1 B2 B3 B4 B5, সো টোটাল B is equal to mu 0 divided by 4 pi into I into theta divided by R, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5। yes, এটাই হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। এরপরে আসছি অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 8। অ্যাপ্লিকেশন 8, ধরে নিচ্ছি এই একটা সার্কুলার লুপ আছে। এই সার্কুলার লুপের এই দিক দিয়ে একটা ওয়্যার গেল, এই দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এটা হলো একটা ইউনিফর্ম সার্কুলার লুপ। তাহলে এর সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কত হবে সেটা আমরা বের করব। দেখো এইটা যদি সেন্টার হয়, আমি ধরে নিলাম এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, তাহলে এখন এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? এটা হবে 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। এখন এখানে যে কারেন্ট যাবে, এই কারেন্টটা যাচ্ছে এই ডিরেকশনে, এটা যাচ্ছে এই ডিরেকশনে। দেখো এই দুটি পয়েন্টের ভোল্টেজ ইকুয়াল। এই পোরশনের লেন্থ, এই রেডিয়াসটা r হলে এই পোরশনের লেন্থ r ইনটু থিটা, এই পোরশনের লেন্থ r ইনটু 360 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য লেন্থ। নাও লেন্থ যদি এটা হয়, তাহলে রেজিস্ট্যান্স r ভ্যারিজ l। ধরে নিচ্ছি এই পোরশনের রেজিস্ট্যান্স r1, এই পোরশনের রেজিস্ট্যান্স r2, সো r1 divided by r2 is equal to r into theta divided by r into 360 minus theta. This is equal to theta divided by 2 pi minus theta. এবারে দেখো এই পয়েন্টে, এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে ধরুন এটা a এটা b, তাহলে a b এর মধ্যে পটেনশিয়াল সেম। সুতরাং i1 কারেন্ট গেলে
এটা দিয়ে যদি I2 কারেন্ট যায়, you can write that I1 divided by I2 is equal to V divided by R1 by V by R2. This is equal to R2 divided by R1, that is equal to 2 pi minus theta divided by theta, I1 by I2. এবারে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড B1 কত হবে, তাহলে B1 is equal to mu 0 divided by 4 pi into I divided by R, I1 by R into theta. আবার again B2 is equal to mu 0 divided by 4 pi into I2 divided by R into 2 pi minus theta. এইটা কোন ডিরেকশনে হচ্ছে B1, দেখো কেউ যদি এই দিক দিয়ে যায়, আমি যদি এই পথে হেঁটে যাই, তাহলে এটা লেফট সাইড, লেফট মানে আপ, এটা রাইট সাইডে, তাই এটা হবে ডাউন। তাহলে একটা ডাউন, টোটাল রেজাল্টেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড B is equal to B1 minus B2, this is equal to mu 0 divided by 4 pi into theta divided by R, sorry 1 divided by R, I1 theta minus I2 into 2 pi minus theta। এখানে দেখো এই এক্সপ্রেশন থেকে I1 theta is equal to I2 into 2 pi minus theta, তার মানে এই দুটো ইকুয়াল, so it will be 0। তাহলে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দি সেন্টার O B is equal to 0। ওকে, যে কোনো পয়েন্টে নিলেই B is equal to 0 হবে। তারপরে এটা গেল ইকুয়েশন অ্যাপ্লিকেশন 8, এরপরে এসছি অ্যাপ্লিকেশন 9। ধরে নাও এই সেন্টার থেকে এইখান থেকে এরকম একটা কয়েল গেছে, এই পয়েন্টটা হলো তার সেন্টার, সেন্টার থেকে এটা হলো A, আর ম্যাক্সিমাম যে রেডিয়াসটা this will be B, নাম্বার অফ টার্নস is equal to n। এখন এই দিক দিয়ে যদি কারেন্ট যায় I, আমাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা বের করতে হবে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু বের করার জন্য কি করব, দেখো আমি এখন ধরে নিচ্ছি এই রেডিয়াসটা R, এই জায়গায় একটা স্মল সেগমেন্ট ধরলাম। ওকে, একটা স্মল সেগমেন্ট ধরা হলো, এই স্মল সেগমেন্টের মধ্যে কতগুলো ওয়্যার আছে সেটা আমরা দেখব। তাহলে B minus A, এই রেডিয়াসে নাম্বার অফ ওয়্যার ইজ ইকুয়াল টু n, 1 রেডিয়াসে নাম্বার অফ ওয়্যার ইজ ইকুয়াল টু n ডিভাইডেড বাই B minus A। আচ্ছা, এটাকে আমি x ধরে নিচ্ছি, তখন এটাকে আমি dx ধরে নিতে পারি। তাহলে dx এর মধ্যে নাম্বার অফ ওয়্যার ইজ ইকুয়াল টু n বাই b মাইনাস a ইনটু dx। তাহলে এইটুকু পোরশনের জন্য পুরোটার রেডিয়াস হলো x, তাহলে এইটুকুর জন্য সেন্টারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে, db ইজ ইকুয়াল টু mu 0 বাই 4 পাই I ডিভাইডেড বাই x ইনটু নাম্বার অফ টার্মস n ডিভাইডেড বাই b মাইনাস a ইনটু dx ইনটু 2 পাই। অ্যাকচুয়ালি কোন একটা সার্কুলার কয়েলের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা হয় B সমান mu 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই ইনটু I ডিভাইডেড বাই r ইনটু থিটা, ইফ देयर हैव n নাম্বার অফ টার্মস দেন n গুণ হয়ে যাবে। তাহলে এখানে সেই n এর ভ্যালুটা কত হচ্ছে, এই পুরোটা। তাহলে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড B ইজ ইকুয়াল টু mu 0 divided by 4 pi into I into n divided by b minus a into 2 pi into dx divided by x integration from a to b. This is equal to mu 0 I n divided by 2 into 1 by b minus a into ln b minus ln a, that means ln b by a. Okay, এটাই হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। নেক্সট, এরপর আসছি অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 10। ধরে নাও
এই একটা সার্কুলার কয়েল আছে, এইভাবে আরেকটা সার্কুলার কয়েল আছে। আচ্ছা দেখো, এটাকে আমি দুটো আলাদা আলাদা কালারে দেখাই। ধরো এই একটা সার্কুলার কয়েল এবং এই একটা সার্কুলার কয়েল। আচ্ছা, এই যে ফার্স্ট সার্কুলার কয়েলটা আছে তার ভেতর দিয়ে কারেন্ট ধরে নিচ্ছি I1, সেকেন্ডের কারেন্ট হচ্ছে I2, ঠিক আছে। এখন এদের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে? ফর I1 B1 কোন দিকে হবে? দেখো এখানে রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল লাগাবো। এই ডিরেকশনে যদি লাইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড যায় তখন আপওয়ার্ড ডিরেকশনটা হবে B1 এর ডিরেকশন, দিস ইজ B1। এবারে আসো এইটার জন্য, এটা যদি এই দিকে যায়, এটা যদি এইভাবে যায় তখন তার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা হবে এইদিকে, দিস ইজ দ্য B2। এখন রেজাল্টেন্ট ভ্যালু কত হবে দেখো, তাহলে রেজাল্টেন্ট ভ্যালু হবে এই ডিরেকশনে, B √√B1 স্কয়ার প্লাস B2 স্কয়ার। এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এখান থেকে পাবো tan থিটা B1 ডিভাইডেড বাই B2, আর এখানে B1 স্কয়ার বাই B2 স্কয়ার, এই দুটো ভ্যালুর মান বসিয়ে দিতে পারি, বসিয়ে দিলে এটা বেরিয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট এবারে আসছি আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন, লাস্ট অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 11। ধরে নাও একটা সার্কুলার কয়েল, তবে পুরো কয়েলটাতে কারেন্ট এইভাবে যাচ্ছে না। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটা কত? সেন্টারে এই অ্যাঙ্গেলটা হলো 90 ডিগ্রি। তাহলে এখন সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কত হবে? আচ্ছা দেখো, এখানে আমরা দুটো আলাদা আলাদা সেগমেন্ট নেব, একটা হলো এই স্ট্রেট ওয়্যারের জন্য B1 আর একটা হলো B2। তাহলে B1 এর জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতটা হবে বের করব। আচ্ছা, এই ডিসটেন্সটা কত হবে তাহলে? এটা যদি r হয়, এটা r হয়, তখন এই ডিসটেন্সটা কত হবে? দেখো এটা r, এটা 90 ডিগ্রি, তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে? 45 ডিগ্রি। তাহলে এইটা হলো বেস, এটা হলো r, তাহলে এইটা স্মল r হলে স্মল r ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল R is equal to cos 45 degree, or small r is equal to capital R cos 45, মানে ক্যাপিটাল R বাই √2। ওকে, এবারে দেখো এখানে আমরা সেই আগের রুলটা ইউজ করব, B μ0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই I ডিভাইডেড বাই R sin θ1 প্লাস sin θ2, this is equal to μ0 divided by 4 pi into I divided by R by √2 into sin 45 plus sin 45, μ0 divided by 4 pi √2 I divided by R 1 by √2 plus 1 by √2 can be written as 2 divided by √2, that is equal to only √2, মানে μ0 divided by 4 pi 2I divided by R। ওকে, 2I divided by capital R। ঠিক আছে, এবারে দেখো এখানে B2 এর ভ্যালুটা কত হবে? দিস ইজ B1, তাহলে B2 টা কত হবে? μ0 divided by 4 pi I divided by R into angle, here the angle is equal to 3 pi divided by 2, তাহলে টোটাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড B is equal to B1 plus B2, this is equal to μ0 divided by 4 pi into I divided by R into 2 plus 3 pi by 2। ঠিক আছে, এটাই হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। ব্যাস, এটা এতগুলো অ্যাপ্লিকেশন হলো। এবারে আমি আসছি এক্সপ্রেশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড at any point on the axis of a circular loop।
magnetic field on the axis of circular loop. Let's consider this is the circular loop of radius r. Now we want to find out the magnetic field at a distance x from this circular loop, from the center of this circular loop. The current through the loop is equal to I. Consider a small portion dl. Hence, the magnetic field at this point is equal to, দেখো আমরা জানি ম্যাগনেটিক ফিল্ড সব সময় এই যে ডিসটেন্সটা থাকে, ধরে নাও এইটা হলো ইউ, এই ইউ এর সঙ্গে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে। আগেই আমরা বলেছিলাম যে একটা অ্যাঙ্গেল যদি একটা পোরশন যদি ডিএল হয়, ডিএল এর সঙ্গে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত অ্যাঙ্গেল করবে? ডিএল এর সঙ্গে এই যে রেডিয়াসটা এর সঙ্গে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে। এটা হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন। তাহলে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হবে ইউ এর সঙ্গে 90 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এই। এটা হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন, ডিরেকশন। দিস ইজ ইকুয়াল টু ডিবি। ধরে নাও এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, তাহলে এই ডিরেকশনে কতটা হবে? আচ্ছা, এটা থিটা হলে দেখো এইটা প্লাস এটা ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, আবার এই অ্যাঙ্গেল প্লাস এটা সমান 90 ডিগ্রি, সো দিস উইল বি থিটা। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই যে ডিবি এর একটা কম্পোনেন্ট এই দিকে থাকবে ডিবি cos থিটা, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ডিবি sin থিটা। Now consider the another segment DL at just opposite side of this DL portion. The magnetic field due to this portion is along this direction, and hence there are also two components. One is dB cos theta, another is dB sin theta. This angle equal to theta. So this dB cos theta will eliminates by this dB sin theta cos theta, and dB sin theta portions are same direction এ additive quantity হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখো এখানে টোটাল যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হবে, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কত হবে না, ম্যাগনেটিক ফিল্ড B is equal to integration dB sin theta। দেখো এই পোরশনের sin theta cos theta কম্পোনেন্টকে ক্যান্সেল করছে। Similarly, this portion will be cancelled by this portion will be cancelled by this portion cancelled by this. So half of the portion will be cancelled by another half of the portion. তাই dB cos theta টা থাকছে না, dB sin theta এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে। Now dB is equal to কত হবে? dB is equal to mu0 divided by 4 pi I divided by u into sin theta. Here sin theta means এই যে অ্যাঙ্গেলটা এইটাকে বোঝানো হচ্ছে, এটা হলো 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা হবে sin 90 ডিগ্রি, সরি I by u স্কয়ার into dl। তাহলে দেখো এখানে dB sin theta এর ইন্টিগ্রেশন হবে b is equal to mu0 divided by 4 pi into I divided by u square into integration of dl sin theta। b means dB sin theta হচ্ছে এটা। তাহলে এই sin theta পোরশনের ভ্যালু কত? sin theta is equal to, দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এটা r, এটা u, তাহলে sin theta is equal to r by u। তাহলে এটা হবে mu0 divided by 4 pi into I divided by u square into r by u। তাহলে আর dl এর ইন্টিগ্রেশন কত হচ্ছে? dl is equal to 2 pi r into 2 pi r। তাহলে এটা হবে mu0 by 4 pi into I into 2 pi r square by u cube। এখানে u is equal to কত হচ্ছে? root over r square plus x square। তাহলে u cube is equal to r square plus x square whole to the power 3/2। তাহলে এটা হবে mu0 by 4 pi 2 pi I r square divided by r square plus x square whole to the power 3/2। ওকে, এটাই হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন। আচ্ছা, এবারে দেখো if x tends to 0, that is the center
দেন x টেন্ডস টু 0 হলে b ইজ ইকুয়াল টু কত হবে, মিউ 0 ডিভাইডেড বাই 4 পাই 2 পাই I r স্কয়ার বাই r স্কয়ার প্লাস 0 স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার 3/2. This is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi I r square divided by r cube. Mu 0 divided by 4 pi 2 pi I by r. এটাই হচ্ছে সেন্টারের জন্য B0. ঠিক আছে, আগেও আমরা যে সেন্টারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন পেয়েছিলাম এটার সঙ্গে এটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, এবং তাহলে দেখা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালুটা সেন্টারে সবথেকে বেশি, তারপরে যত ডিসটেন্স দূরের দিকে যেতে থাকা হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কমে যাচ্ছে। ওকে, এইভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কমে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য সেন্টার, দ্যাট মিন্স x ইজ ইকুয়াল টু 0। এটা সেন্টার থেকে যত দূরের দিকে যাব ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু তত কমে যেতে থাকবে।